बहुत कृपा की ते उत्थों चल के सतगुरु महाराज अगे अगे गूला चीका गए। ये गोला मसंद सी, ये 13 साल की उम्र दे विच मां इत्थे कीरतपुर साहब सतगुरां ने कहा जा बांगर दी सारी मसंदगी तैनू दित्ती। गरीब आदमी सी, मां बाप है नहीं सी, जब 4 पैसे इकट्ठे होण लगे माया दा मोह पै गया। पैसे इकट्ठे तो करी गया पर देण नहीं गया महाराज नूं। महाराज ने आके कहा भी रख दे अंदर, ये हौली हौली सिले हो जाते ने, गिले हो जाते ने, उल्ली लग जाती है, भैणे इन्हां नूं धुप्प ही लवा लिया कर, किते खराब ही ना हो जाने। कहंदी गल तां सही है। कोठे ते वो वड्डियां वड्डियां दौड़े जे हुंदे, पहलां चादरां जिहां विछा के खेस वर्गा हुंदा सी, उत्ते सारे मटके ढेरी करके धुप्प लवाउण लग पे। वो ब्राह्मणी कहती कोई तू काम कार कर ला, मैं बैठी हाँ कोले। वो अपनी झोली भरे ते घर रखिया वे, झोली भरे ते घर रखिया। जदों मटके विच सुका के ये पा ले, हुण मटका तो ऊना रहना ही सी, मटका तो पाउणा की रह गया। वो कहंदी ये घट गए, कहंदी वो फिर गिले सी ना पहला, फुले होए सी भी ये हुण सुक के वधिया बन गए ते हुण ताइयों तां घट गए। हाँ कहंदी भी भैन तेरा बहुत धन्नवाद, तू साडे बचा ले पैसे, नहीं तो सारे गल जाने सी, उल्ली लग जानी सी। गलौरा जो उधरों बाहरों आया तो कहंदा मटका रखिया इत्थे, ये तो पैसे बड़े घट गए। कहंदी ब्राह्मणी ने कहा सी भी धुप्प लवा लै, वो समझ गया। ब्राह्मण ते गलौरा लड़ पे, दूजे एक दूजे लड़ के मर गए। पहला उन्हें अपने घर वाली कुट्टी, वो बेचारियां दोवें जो हो गई विधवा, फिर वो सारे पैसे लोगों को वंडी जान, लो भाई ये खाई दी नहीं है, जहर हुंदी है, लो भाई जहर हुंदी, फिर सारी दुनिया च माया बनती। ऐसा भी हो जाता। एक मसंद होर सी जो सही सीगा, तां वो एक जिमीदार सी उत्थे। उस वक्त महाराज ने उन्होंने 500 रुपया दे के कहा इत्थे बाग बगीचे लवाओ, इत्थे तुसी खूह लवाओ ताकि सारी संगत जल छकिया करे, फल फ्रूट खाया करे संगत इत्थे। इस तरह सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह करा साहब हुंदे होए बहुत सारे स्थान साध संगत। सच्ची गल मैं तुहानूं दसदा, मैं इत्थों कई बार लंघे, इधर उधर लंघे आ। मेरे नाल इधरले एरिया दे सिंह भी लंघे, मैनूं कदे किसी ने नहीं दस्सिया भी इत्थे 9वें पातशाह दा स्थान है। मैनू हुण आके करंट जिहा वज्जिया जदों मैं गेट देखिया पातशाही 9वीं, मैं कहा इत्थे 9वें पातशाह स्थान कहने, मैं कदे दस्सिया पलो दस तां दो, मत्था तां टेक जीए। मैं कल भी संगत नूं परसों भी असीं किते होर जगह ते विचार कीती सी। साध संगत सब तो पहली गल, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो ज्यादा गुरुद्वारे वर्ल्ड दे विच पहले पातशाह दे, कोई थां नहीं छड्डिया, कोई थां नहीं छड्डिया। बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। हुण तां पढ़े लिखे है बहुत विच बैठे, सतगुरविबली.com खोलो, सतगुरविबली.com। एक अपना सिंह है जिहड़ा बोपा राय पढ़िया, फिर उन्हें PhD भी की है, उन्हें खोज की गुरु नानक साहब बारे किथे किथे गए ने। वो हुण सिंह कनेडा रहिंदा, उन्हें खोज की। महाराज जी उदों मैक्सीको तक गए ने, उहदे दस्सण दी गल है। मैक्सीको विच लभ्या तां नहीं थां, पर कहने एक गुरुद्वारा साहब इहो जिहा जिथे बहुत भीड़ रहिंदी है और उत्थे जो मंगो मिलदा, मतलब कि निशानी हो गई। हुण महाराज अमरीका कनेडा नहीं गए, कहने थोड़ी दिमाग लड़ाओ भाई। किवें जी? कहने ये गल हैगी आ 500 साल पहलां दी। अमरीका ते कनेडा बसे होए नूं 250-300 साल होए। अमरीका बसे तो 350 साल होए। अमरीका बसे 10वें पातशाह वेले, 10वें पातशाह तो 9वें पातशाह वेले। इस करके साध संगत जी महाराज जी ग्रीस गए, 8 जगह ते गए ग्रीस। सतगुरु महाराज जी स्पेन गए, वो 2 जगह चो मैं एक जगह देखी है। उत्थे एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार पत्थर दे उत्ते लिखिया होया, असीं जाके भी आए। तिब्बत विच गुरु साहब गए ने, अफगानिस्तान विच गए ने, तुर्की विच गए ने। मैं कहा महाराज जी फिर आए किहड़े रस्ते? उत्थे तुर्कस्तान तो एक रस्ता आउंदा है। मैं ग्रीस जद गया तो वो एक रस्ता बहुत पतला जिहा आउंदा, समुद्र दे विच दी रस्ता होके थोड़ा जिहा किश्ती च होके आउणा पैंदा।
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਕ ਬਗਦਾਦ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਔਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਘੱਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੀਂਦ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਆਗਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸੈਯਦ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ 1 ਪੈਸਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ओरिजिनल घिओ ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਊਗਾ ਅਸਲ। 1 ਪੈਸਾ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਆਲੂ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਪੋਤਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਆਵੇ, ਆਹ ਦਸਾਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆ ਜਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਾਉਂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਾਲੇ ਚ, ਦਸਾਲੇ ਦੇ ਚ ਪਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦੀ ਜਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਐ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਵੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ 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 ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਈ ਆਤਮਾ, ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈ ਲਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਐਡੇ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਰੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਵੀ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।
सतगुरु कहते कोई नहीं, कोई गल नहीं, असीं अपनी मर्जी नाल ही जे असीं चाहिए सानू कोई फड़ नहीं सकता। कहना महाराज वो किवें? कहने चल सानू लैके चल पहला किले च। जब किले च लैके गए गायब हो गए उथों। वो फिर रोन लग गया भी रंगा तो मेरी छिल ला दूगा हुण। महाराज चले गए। सतगुरु जी उधरों हसदे आ रहे, कहते इस तो जमुना ते नहाउण गए। महाराज जिंदा तो कोई खुला नहीं, कहते तुहानूं दस्सिया ही है भी हथ ना ना होना चाहिए तो असीं आ नहीं सकते, सानू कोई फड़ नहीं सकता। चरनी पै गया महाराज सच्चे पातशाह। उत्थे खबर भेजी, औरंगजेब खुश होया, सारी फौज भेजती, सारियां गल्लां भी उत्थे पहुंच गईयां। औरंगजेब कहना सत्कार नाल लियाओ, पालकी लै जाओ, रथ लै जाओ, होर चीजां लै। वो जिस ते कहण सवारी ते उत्ते देना। पालकी साथ लैके गए, नाल दे सिखां नूं नाल 5 ही रह गए सी। सतगुरां ने यह सैफदीन कोले सिखां नूं कहता सी भी देखो भाई सिखो, मेरे नाल वो चलियो जिन्हां ने सिर देना। 5 जाने बेचारे फिर, क्योंकि उदों हले चाहे ये चीज चली नहीं सी, फिर बेचारे छड्ड के हौली हौली रोंदे करलाउंदे घरां नूं मुड़ आए। 5 ने अंदाजा किया कि असीं सिर देना ही देना, जो मर्जी हो जाए। ये तो गुरु की प्रेरणा हुंदी है। तो उत्थों साध संगत जदों 5 सिखां नूं नाल फिर जिहड़े लैके गए उन्हां नूं बिठाया, रथां दे विच पहुंचे। कहंदे कित्थे इन्हां नूं रात रखीए? कहंदे ऐ करो, काजियां दी मीटिंग हुई। कहंदे जिहड़ी पुरानी हवेली है ये तो दस्सिया जांदा भूत प्रेत बड़ियां बड़ियां आत्मावां, कहंदे जिहड़ा रात नूं इत्थे सुत्ता मारी जांदा, इन्हां नूं उत्थे ठहरा दो। जे तां ताकत होऊगी कोई फिर तां ये उहदा उधार कर देणगे, जे ये उही होए बिना ताकत तो ही फिर वो इन्हां नूं मार दूगा, नाले अपना नाम नहीं लगूगा। जब महाराज जी रात नूं जाके उत्थे सजे, उस वक्त आ गया प्रेत रात नूं 12 बजे अपनी फौज समेत आके मत्था टेकिया। कहना धन भाग मेरे, धन भाग मेरे। महाराज कहे तू कौन? कहते मैं हवेली का मालक है महाराज जी। जिउंदे जी मालक से हुण भी मालक ही। महाराज कहने प्रेत किवें बनिया? कहते महाराज बस ये हवेली करके ही मैं अपना सका भरा मारिया सी ते सके मां बाप हार करो। मैं दुनिया दे सारे काम करदा, पलो पली लोकां दे काम करदा, लोकां नूं मैं मठियाइयां लिया के देख सकदा, हरेक सुख दे सकदा, पर आप नहीं मैं कुछ खा सकदा। सूई दे नक्के जिन्ना मेरा मूँह है और गंदगी खानी हुंदी असीं जां खून पीना हुंदा। महाराज जी बड़े दुखी आ, बचाओ। सतगुरु कहने जा जो सेवा करनी कर ला। कहना महाराज कहने हुण, कहना महाराज जी जे किसी चीज ड्राई फ्रूट सारा ही चक लिया, पता नहीं कित्थों लिया। सतगुरु महाराज ने गन्ने भी चूपे, ड्राई फ्रूट भी छके, छिलके महाराज बाहर सिटदे रहे। वो भाई मती दास ने चूप ले किते, चूपदियां सारी वो कपाट खुल गए सारे। इन्नी शक्ति कि जरी नहीं गई। कहना महाराज जी हुक्म करो, दिल्ली दी इट इट खड़का दिया, नरंगे नूं खत्म कर दिया, तुरकाना गर्क कर दिया। महाराज कहने एक बूंद मिली तेनू, एक बूंद। एडा बड़ा समुंदर शांत बैठा कि नहीं, एक बूंद प्राप्त करके इदा क्यों करते हैं? तेन दिखाइए सारी खेड। महाराज ने सारी खेड दिखाई भी की वरतनी है, शहीदी होनी है, पहले पातशाह का बचन है 7 सिर दे के लवांगे वापस। तो सारी खेड होनी देख ली भी सीस देना है, फिर शांत हो गया। ठीक है महाराज जी, मैं एक इधर भी बहुत महापुरख होए ने, जो महाराज जी जींद कोलों गए ने ना, ते जोगी को जुगत ना जानने वाला शब्द उत्थे उच्चारण किया। उन्हें कहा सी महाराज मैं एको चीज मांगदा, मैनू ब्रह्म ज्ञान दिओ। उन्हें भी जो ब्रह्म ज्ञान मिलिया, उन्हें महाराज की शहीदी देख ली, उत्थे ही गुस्से च आ गया। कहना महाराज गर्क कर दिया सारा कुछ। महाराज कहने होर अगे देख, ध्यान मार। मारिया ध्यान तां उहदे चरण फड़ ले। महाराज सच्चे पातशाह कहने देख लिया ना, विच नहीं लत्त उड़ाई दी। अकाल पुरख की रजा विच राजी रहीदा, असीं शीस देना ही देना। उस वक्त साध संगत भाई मती दास नूं शांत कीता, प्रेत दा उद्धार कीता। औरंगजेब नाल संवाद होया। औरंगजेब ने एको गल कही कि तुसीं मुसलमान बन जाओ बस। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे
ਅੱਛਾ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੰਮਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਜੰਮਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਸ ਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਓ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਭਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਐ ਕਰ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਵੇ ਤੋੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਪਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਅੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਸੰਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ, 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੱਟਣ ਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉ ਨਾ, ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਐ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਡਾ ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਨਲਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣੀ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੀੜੀ ਪੁੱਠੀ ਡਾਹਤੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਣ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਪਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕਣ, ਕਹਿਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛਕਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਖੀਰ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰਾ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਤੀ ਫਟਾਫਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ। ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ
केले का छिलका ही खवाता ते गुद्दा इधर सिटता। प्यार दीयां गल्लां साध संगत। कई सिखां दे घरे महाराज ने प्रसादा छकिया, काजियां ने जाके रंगजेब दस्सिया ये तां तुसीं कहने हो इत्थे ना, वो तां सिख दे घरे बैठे। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਅਰਥ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ देखो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮੇਮੂ ਖਾਂ, ਸੈਦ ਖਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਐ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੈਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੈਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਅੱਗੇ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਰੰਗਜੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੇ ਕਤਲੇ ਜੇ ਮਿਲਾ ਬਣੂ ਕੇ, ਚੌਲ ਚੌਲ ਜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਣਾ ਕਈ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੀਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਗਵਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਖੀਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਢਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵਧੀਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਦੇ ਹੁਣ ਪੰਥ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਜੀ ਚਲੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇਦਾਰ ਆ। ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਈ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 22 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ। 70 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ
ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਲਾਓ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 70 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਚੈਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ, 2 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ। ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2 ਫਾੜ ਹੋਏ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੂਲ ਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। 1.5 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰੀ। 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜੋ 5ਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਸ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੀਲਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੂੰ ਐ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜੀ, ਸੀਸ ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਪੀਪਾ ਚੱਕੀ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, 2 ਬਦਾਮ 4 ਕੱਢਣੇ ਲੈ। ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਬਦਾਮ ਵੇਚਣ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਸੀਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। 2 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਧਾਚ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ 14 ਦਸੰਬਰ